نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بے گردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکستہ رات کشتی با حق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ اربلی آؤ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار مائی آمنہ کے دلدار غریبوں کے غمخوار بے قرار دلوں کے قرار پوری جنت کے سردار حشر کے مددگار محبوب پروردگار جن کے ماتھے پہ ہے نورانی دستار جن کے ہاتھوں میں ہے نظام سنسار جن کے چہرے سے نکلتے ہیں انوار وہی آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر با آواز بلند ہدیہ درود پیش کر لے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، بڑا مبارک بابرکت سما ہے، اس لیے کہ یہ عرس پاک حضرت پیر سید عبدالکریم شاہ رحمت اللہ علیہ کے موقع پہ محفل سجائی گئی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس محفل میں آنے والے تمام لوگوں کی جائز تمنا کو پوری فرمائے، اور اسٹیج پر جن چہروں کو دیکھ رہے ہو تمام سادات کرام، علماء کرام، بالخصوص پیر سید احمد شاہ الحسینی اور بالخصوص پیر سید علی شاہ بابا جن کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے میں اس علاقے میں پہلی بار حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہوں، کیونکہ ہم احمد آباد سے چل کے جب بھوج پہنچتے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہاں ہندوستان ختم ہو جاتا ہے، اس کے آگے ہم نے کبھی رسائی نہیں کی، مگر حضرت سید صاحب کی دعوت و شفقت پر، اور یہ پروگرام بھی غالباً ہم نے مدینہ منورہ میں طے کیا تھا، اور سرکار کے حکم سے اس محفل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو بھی علماء سادات بیٹھے ہوئے ہیں تمام میرے سروں کے تاج ہیں، لائق صد احترام ہیں، اور ان کے سامنے میں اسٹوڈنٹ کی ودیارتھی کی حیثیت رکھتا ہوں۔ بھائی سبق سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں، اگر کمال ہے تو محمد مصطفیٰ کا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور ساتھیوں مصطفیٰ کی شبیہ ہے حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے۔ تھوڑا کھولی، مصطفیٰ کی شبیہ ہے
حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے. اور یہ تمام سادات کے قدموں کو چومتے ہوئے، علماء کے قدموں کو چومتے ہوئے یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. نبی کا ذکر ہمیں با کمال رکھتا ہے. نبی کا ذکر ہمیں با کمال رکھتا ہے. یہ ہمارے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. نبی کا ذکر ہمیں با کمال رکھتا ہے. یہ ہمارے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے. ہزار موت سے ٹکرا کے پھر بھی میں زندہ ہوں. کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہزار موت سے ٹکرا کے پھر بھی میں زندہ ہوں. کوئی تو ہے نا جو میرا خیال رکھتا ہے. اور پیر عبد الکریم شاہ سے محبت کرنے والوں، نہ جانے کون اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. نہ جانے کون اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. میں ڈوبنے لگتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے. میں ڈوبنے لگتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے. اور ساتھیوں میری اوقات کیا ہے؟ میں نے تو ایک جگہ پہ یہ عرض کرنے کی کوشش کی اور تمام سادات اور علماء کے حوالے سے، نہ میں عالم ہوں، نہ فاضل ہوں، نہ عابد زاہد. نہ میں عالم ہوں، نہ فاضل ہوں، نہ عابد زاہد. میرے غوث تو ہے حسنی حسینی سید. نہ میں عالم ہوں، نہ حافظ ہوں، نہ عابد زاہد. میرے غوث تو ہے حسنی حسینی سید. ایک پشتینی نمک خوار کی تجھ سے ہے یہ ضد. اپنی کرامت سے مجھے بھی بنا دو جید. ایک پشتینی نمک خوار کی ہے تجھ سے یہ ضد. اپنی کرامت سے مجھے بھی بنا دو جید. اور یہ کیا پوچھتا ہے کہ کرم کس کا ہے؟ لا تخف مریدوں کے لیے جس کا مزدہ ہے ہم اسی کے سارا جہاں جس کا ہے. احمد قادری کو سبھی جانتے ہیں یہ کس کا ہے. احمد قادری کو سبھی جانتے ہیں یہ کس کا ہے. اور ساتھیوں ہم ہاتھ منافقوں سے ملایا نہیں کرتے. ہم ہاتھ منافقوں سے ملایا نہیں کرتے. بے فیض کسی در پہ جایا نہیں کرتے. دیتا ہے خدا تو ان اللہ والوں کے صدقے. ہم بے وسیلہ کبھی کھایا نہیں کرتے. اور تیری چوکھٹ کا فقیر ہے شکیل احمد. دنیا جان گئی ہے اس سے ٹکرایا نہیں کرتے. تیری چوکھٹ کا فقیر ہے شکیل احمد. دنیا جان گئی ہے اس سے ٹکرایا نہیں کرتے. یہ تمام علماء اور سادات کی موجودگی میں، اور تقریر بھی مجھے کرنی ہے گجراتی میں، اور یہ میری تمہید آپ اسے اردو میں سماعت کر لیں. اللہ اس آستانے کو سلامت رکھے. یہاں سے رشتہ رکھنے والے تمام محبین، معتقدین اور تمام محبت کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. واقعی ہندوستان کے کئی آستانوں میں آج میلے اور ٹھیلوں کے عرس ہوتے ہیں. ہم چند میں اس آستانے کو شمار کرتے ہیں جس میں عرس بھی ہوتا ہے تو شریعت محمدی کے حساب سے ہوتا ہے. یہ واقعی دل کی تسکین کا موقع ہے. اور ایسے تیاروں کو، ایسے شہزادگان کو جو حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق عرس پاک کی تقریب کو سجاتے ہیں. لوگوں کو اچھا لگے نہ لگے، بس مدینے والے کو اچھا لگنا چاہیے. سلام ہے انہیں جو بھی اس بارگاہ مقدسہ سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں. بڑا مبارک بابرکت سما ہے. اور عرس پاک حضرت پیر سید عبد الکریم شاہ پیر رحمت اللہ علیہ کے موقع پہ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور موضوع بھی مجھے پیر سید علی شاہ باوا رحمت نے جو دیا ہے وہ ضرورت اولیاء موضوع دیا ہے. એટલે વિષય છે કે ઓલિયા અલ્લાહની જરૂરત શું છે.
કયો મોહબ્બતથી સુબહાન અલ્લાહ. ભાઈ ઓછું છે, થોડુંક જોરથી કયો સુબહાન અલ્લાહ. અહીંયાથી મદીના વધારે દૂર પડે હો ને આ બરાત આપણે મસ્જિદે નબવીમાં પહોંચાડવાની છે. ભાવ વધી ગયા છે પેટ્રોલ ડીઝલના. હું પોતે ડ્રાઈવર, આ ઓઇલમાં અને સાદાતની સરપરસ્તી પેસેન્જરમાં તમે બધાય આ બરાત લુંડવાથી, માંડવીથી, ભુજથી, કચ્છથી સીધી મદીના રવાના થવા માટે તૈયાર છે. પણ સાહેબો ગાડીની અંદર પેટ્રોલ ખપે હે, અને ઈ પેટ્રોલ છે સુબહાનલ્લાહ. તો પેટ્રોલ પૂરું ન થવા દેતા. બાકી હું તો રેગિસ્તાનમાં ઉતારીને વયો એવો છું. એટલે હેરાન ના થવું હોય તો મોહબ્બતથી કયો સુબહાનલ્લાહ. સાહેબો વલીઓની જરૂરત શું ઈ મોજું છે. પણ વિલાયત હોય કે નબુવત, ઈ રબની તરફથી હિદાયતનો માર્ગ છે. તમામ ઉલમાને સામે જોઈને હું આ વાત કરું છું. ઇલ્મ છે ને, ઇલ્મ એ હિદાયત નથી, હિદાયત તક પહોંચવાનો એક માર્ગ છે. તકવો છે ને, તકવો એ હિદાયત નથી, હિદાયત તક પહોંચવાનો એક રસ્તો છે. તિલાવત હિદાયત નથી. મોટા મોટા તિલાવત કરવા વાળાઓને અમે બરબાદ થતા જોયા છે. મોટા મોટા આલિમોને અમે થાનવી બનતા જોયા છે. મોટા મોટા નમાઝીઓને અમે જન્નતથી બહાર નકળતા જોયા છે. ઇલ્મ એમની પાસે ઓછું નહોતું, ફરિશ્તાઓની વચમાં બેસીને સબક આપતો હતો. ઇબાદત એટલી કે દુનિયાની અંદર કોઈ જગ્યા એવી બાકી નહીં જ્યાં એને સજદો ના કર્યો હોય. અને એવડો મોટો મુઅલ્લિમ કે ઈ વખતની બધી મખલુકો રબની રિઝાને હાસિલ કરવા માટે એની તરફ છે ને ઈ તવજ્જો કરતી. સાહેબો, હિદાયત ઇલ્મ નથી, ઇબાદત નથી, તો હિદાયત છે શું? સાંભળો, હિદાયત ને અહેલે સુન્નત વલ જમાતની તર્જુમાનીમાં કહીએ ને તો હિદાયત કા નબુવત છે કા વિલાયત છે. સરાપા હિદાયત ઈ નબુવત છે કા વિલાયત. કોઈ નબીને કોઈ દિવસ ગુમરાહ થવાનો કિસ્સો તમે નહીં સાંભળો. કેમ કે અલ્લાહ રબ્બુલ આલમીન જેને પોતાની હિદાયત આપી દીએ ઈ કોઈ દિવસ બરબાદ ના થાય. કોઈ વલી જેની વિલાયતને ઉમ્મતે સ્વીકાર કરી લીધું હોય અને ઈ પછી વલી ગુમરાહ થયો હોય એવો એક દાખલો તમે નહીં લાવી શકો. કેમ કે વિલાયત એ રબ્બુલ આલમીન તરફથી એક હિદાયત છે. સાહેબો, નબુવતનો કામ હતો અલ્લાહથી પેગામ લાવી અને બંદાઓ સુધી પહોંચાડવું અને બંદાઓની જરૂરતોને પૂરી કરી અને બંદાને રબ સાથે જોડી દેવું. ઈ જ કામ વિલાયતનો છે. પણ વલી સીધો અલ્લાહથી નથી લેતો. વલી અગર ઈ વસ્તુ લીએ છે તો નબીથી લીએ છે. જ્યારે મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ આખરી નબી બનાવીને આ સંસારમાં મોકલવામાં આવ્યા, ત્યારે રબ્બુલ આલમીનના ફરિશ્તાઓએ કીધું કે મોલા, હવે ઇન્સાન તો ગુમરાહ થઈ જશે, દુનિયાની રંગીની, દુનિયાની મોહબ્બત એને તારાથી દૂર કરી દેશે. કઈ વસ્તુ એવી છે જે ઇન્સાનને તારા નજદીક લઈ આવશે? હવે નબી તો કોઈ મોકલવાના નથી, નબુવતનો દરવાજો બંધ. અને મારા નબી આખરી નબી છે. ભાઈ કયો સુબહાનલ્લાહ, મોહબ્બતથી કયો સુબહાનલ્લાહ. મારા નબી આખરી નબી,
ખાતિમ નબી અને હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે જે જાનવર ઉપર સવારી કરી ને ઈ ખચ્ચર એનું નામ હતું હઝરત યાફૂર. ફતહ ખૈબરના મોકા ઉપર હુઝુરની સમક્ષ ઈ ખચ્ચરને લાવવામાં આવે છે. ખચ્ચરની આંખમાં આંસુ. મારા આકા એની વાત સાંભળે છે અને આકા રોવે છે. સહાબા તજસ્સુસમાં છે કે યા રસૂલલ્લાહ, આ ખચ્ચર આપને શું કહે છે? મારા આકા ફરમાવે છે કે આ ખચ્ચર કોઈ મામૂલી ખચ્ચર નથી. આ ઉઝૈર અલૈહિસ્સલામ જે ખચ્ચર ઉપર બેઠા હતા ઈ ખચ્ચરની નસલનો ખચ્ચર છે. સમજમાં આવ્યું કે નબી થી મોહબ્બત ઈ જ કરી શકે જે ખાનદાની હોય. જેની ખાનદાની તૂટી જતી હોય ને પછી ઈ નબી થી આલે નબી થી પ્રેમ ન કરી શકે. ખાનદાની છે. ઉઝૈર અલૈહિસ્સલામ જે જાનવર ઉપર બેઠા એની નસલમાં યાફૂર છે. અને યાફૂર કહે છે યા રસૂલલ્લાહ, મારા બાપ દાદાઓએ મને કીધું તું કે એ યાફૂર, તું અલ્લાહના આખરી પેગંબરની સવારી બનવા વાળો છો. મને બશારત આપી હતી અને કીધું તું કે યાફૂર, તારા ઉપર કોઈને બેસવા ના દે, કોઈને ના બેસવા દે. તો યાફૂર કહે છે યા રસૂલલ્લાહ, હું માર ખાતો વેચાતો કઈ રીતે અહીંયા પહોંચ્યો છું અને કેવા કેવા માલિકોએ મારા ઉપર બેસવાના પ્રયત્ન કર્યા, પણ એ ફાતિમાના બાબા, જ્યાં મારે તમને બેસાડવાના હોય ત્યાં હું બીજાને કઈ રીતે બેસવા દઈ શકું છું? મેં આકા કોઈને બેસવા નથી દીધા. જ્યારે ઈ કિસ્સો મારા આકાને સંભળાવે, આકા રોવે છે, યાફૂર રોવે છે. પછી મારા આકાએ તબસ્સુમ ફરમાવીને કીધું, યાફૂર, તારા નિકાહ, તારા લગન, તારું ખાનદાન આગળ છે કે નહીં? યાફૂર કહે છે યા રસૂલલ્લાહ, આપ પછી કોઈ નબી નથી. આપ પછી કોઈ નબી નથી. નબી ના હોય મારે થોડી લગન કરાય, મારે થોડી ઓલાદ કરાય. આકા, તમે નબીઓમાં આખરી છો અને હું મારા ખાનદાનમાં આખરી છું. नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा. આકા, તમે નબીઓમાં આખરી છો અને હું. અને યાફૂર, હઝરત યાફૂરની શાન બહુ ઊંચી છે કે ભાઈ સુહાન, કેવડી મોટી શાન છે. ખાનકાહ છે મુસ્તફા જાને રહેમતની. અને હુઝુરની ખાનકાહે કોઈ વ્યક્તિ ના હોય અને હુઝુરની ઈચ્છા થાય કે અબુ બકર સિદ્દીકને બોલાવવું છે પણ કોઈ છે નહીં, તો મારા આકા ઈશારો કરે યાફૂરને અને કે યાફૂર, જા અબુ બકરને બોલાવી આવો, જા ઉમરને બોલાવી આવો, જા ઉસ્માનને બોલાવી આવો, જા હૈદર કર્રારને બોલાવી આવો. માણસો કહે છે નબી પાસે ઇલ્મે ગૈબ હતું. હું કહું છું મારા આકા જે ખચ્ચર ઉપર બેસે એનો સીનો અલ્લાહ પાકે એટલો પાક કરી દીધું હતું, એટલો નોલેજ અને ઇલ્મથી ભરી દીધું હતું કે એને ખબર હતી કે અબુ બકર સિદ્દીકનો ઘર ક્યાં છે. જે જાનવર ઉપર મારા નબી બેસે એની શાન એટલી થઈ જાય તો થોડુંક વિચાર કર, જેના જિસ્મની અંદર રસૂલે પાકના ખૂનની નિસ્બત આવી જાય પછી ગૌસે આઝમની શાનનો અંદાજો કોણ લગાવી શકે છે? જેના જિસ્મની અંદર ફાતિમા ઝહરાની ખુશ્બુ આવી જાય પછી ઈ પીર સૈયદ અબ્દુલ કરીમ શાહ પીરની શાનનો કોણ અંદાજો લગાવી શકે? હુઝુર ખાલી બેસે, જાનવર એટલો મુઅઝ્ઝઝ. અને કોઈ ના માને તો હજી એક વાત કહું, કયો સુભાન. હર જાનવરને લગામ હોય. કેમ હોય? જમણી બાજુ જવું છે કે ડાબી બાજુ લગામ ખેંચવી પડે. ઉભો રાખવો છે કે ચલાવવું છે, જાનવરને ખબર દેવી પડે કે ભાઈ ઉભો રહે, ચાલવા માંડ, જમણી બાજુ જા, ડાબી બાજુ જા. પણ અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન ઉમર કહે છે યાફૂરને કોઈ લગામ નહીં. જ્યારે આકા બેસે ને તો હઝરત યાફૂરને ખબર પડી જાય કે હવે ફાતિમા ઝહરાના ઘરે જાઉં.
કે ભાઈ ઇલ્મે ગૈબ નથી તો શું છે આ? એટલે જ તો બરેલીના ઇમામે કીધું, ઓર કોઈ ગૈબ ક્યા તુમસે નિહા હો ભલા, જબ ન ખુદા હી છુપા તુમ પે કરોડો. હે ઇલ્મે ગૈબ ઉપર હું એક નહીં 50 બીજી દલીલો દઈ શકું છું. મોઝું મારું એ નથી. સાહેબો મારા આકા આખરી નબી છે. અને અહેલે સુન્નત વલ જમાત અગર સલામત છે ને તો ઓલિયા અલ્લાહના કારણથી સલામત છે. તમે જાણો છો, આઝાદી પહેલા મોઢું ધોયા વગરનો એક વ્યક્તિ આવ્યો અને આવીને કહેવા માંડ્યો કે હું પણ માઝલ્લા નબી છું. મોઢું નહોતું ધોયું, કઈ ખબર નહોતી પડતી અને દાવો કર્યો. પણ સાહેબો એ જાહિલ નહોતો, મૌલવી હતો, આલિમ હતો અને એનું નામ હતું મિર્ઝા ગુલામ કાદિયાની. જ્યારે એને દાવો કર્યો ને તો જેટલા બીજા ફિરકા વાળાઓ છે ને એ બધાએ હુનર આઝમાવ્યા, પણ મારો દીકરો એવડો મોટો મૌલાના હતો કે બીજા બધા એના સામે હારી ગયા. પછી એનો મુનાઝરો સુન્નીઓ સાથે નક્કી થયું અને સુન્નીઓની અંદર ખતીબ અહલે બેત હઝરત અલ્લામા શફી ઓકાળવી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ સુન્નીઓ તરફથી ઊભા થયા. શફી ઓકાળવી ચૂંકે આલિમ હતા એટલે આપે એની ભાષામાં એને જવાબ આપ્યા. જ્યારે મિર્ઝા કાદિયાનીએ જોયું કે કામ બનતું નથી, આ હઝરત હરાવી દેશે, તો એને રસ્તો બદલી નાખ્યો અને રસ્તો બદલીને કહેવા માંડ્યો, કોર્ટની અંદર અદાલતમાં કહે છે કે એ મૌલાના કિતાબની અને ચોપડીની વાતો મૂકો, આપણે બંને મળીને લખવાનું ચાલુ કરીએ. જે વ્યક્તિ સ્પીડમાં અને સારું લખી શકે ને એ સાચો, જે સ્પીડમાં ના લખી શકે એ ખોટો. હઝરતે કીધું, ભાઈ ક્યાંની વાત ક્યાં ફિટ કરસ? કોક એમ કહે કે શકીલ અહેમદ તમે સુન્ની છો તો 5 કિલોમીટર દોડો તો હું તમને માનું, તો હું ના દોડી શકું તો શું મારી સુન્નિયત ખતમ થઈ ગઈ? સાહેબો આખી વાત ફેરવી નાખી. અને એ કોર્ટની અંદર અલ્લામા શફી ઓકાળવી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બેસી ગયા. અને જ્યારે સુન્ની આલિમ બેસી ગયો ને સાહેબ, તો હક બેસી ગયો. હક બેસી ગયો ને તો બાતિલ ગાલિબ થઈ ગયું. અને એ વખત મિર્ઝા કાદિયાનીને એમ થયું કે મારાથી મુકાબલો કરવા માટે હવે રૂહે જમીન ઉપર કોઈ નથી. જ્યારે કોઈનો અવાજ નહોતો આવ્યો ને ત્યારે ટાટના બોરા ઉપર બેઠો એક સૈયદ ફકીરના ભેસમાં હાથ ઊંચો કરે છે અને કહે છે, ઓય કાદિયાની, તારી શરત છે કે જે સ્પીડમાં લખે, સારું લખે અને વધારે લખે એ સાચો, તો સાંભળ, તારા સાથે મુનાઝરો કરવા માટે સૈયદ તૈયાર છે. બધાએ કીધું, બાપુ બેસી જાઓ. કીધું, ખામોશ, હવે મુનાઝરો થશે, અદાલતમાં થશે અને જજની સામે થશે. પણ શરત ઈ છે કે અદાલતની ટેબલ ઉપર કલમ તું પણ રાખી દે, કલમ હું પણ રાખી દઉં. જેની કલમ ખુદ બખુદ ચાલે ઈ સાચો છે. नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह. ઈ ફકીર જેને દુનિયા કહે છે ઈ કોઈ જેવી તેવી હસ્તી નથી. એનું નામ છે પીર મહેર અલી શાહ. પછી કાદિયાનીએ મુઠ્ઠી વાળી કે આ બાપુ સામે પહોંચી નો વરાય. આ અગર હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ નો ગુલિસ્તા સલામત છે તો એનું કારણ વાહિદ કે આ જમાતને અલ્લાહ પાકે જેવા ઓલિયા અલ્લાહ આપ્યા છે એવા વલીઓ કોઈને નથી મળ્યા. સાહેબ, તમને અગર ઇતિહાસ ખબર ના હોય તો થોડુંક ઇશારો કરી અને આગળ વધું. પણ પીર મહેર અલી શાહની એક વાત યાદ આવી ગઈ. કયો સુભાનઅલ્લાહ. લાહોર પ્લેટફોર્મ ઉપર હાથમાં તસ્બીહ લઈ અને પીર સાહેબ ત્યાંથી નીકળતા હતા. અંગ્રેજે જોયું બાબાને, ઊભો રહી ગયો અને ઊભો રહીને કહેવા માંડ્યો, હઝરત હાથમાં શું છે? આ હઝરતના હાથમાં તસ્બીહ હતી, બગદાદ શરીફથી આવ્યા હતા.
હાથમાં તસ્બીહ પડતા પડતા બગદાદ શરીફથી આવ્યા તો અંગ્રેજે જોયું, કીધું બાબા આ હાથમાં શું છે? હઝરત પીર મહેર અલી શાહ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ એની બંદૂક તરફ ઇશારો કરીને કીધું કે આ તારી પાસે શું છે? એણે એની પિસ્તોલને હાથ લગાવીને કીધું હઝરત આ મારો હથિયાર છે. પીર સાહેબે તસ્બીહ ઊંચી કરીને કીધું આ મારો હથિયાર છે. ઈ કહેવા માંડ્યો હઝરત આ હથિયાર તમને કોણે આપ્યો? હઝરતે મુસ્કરાવીને કીધું તને આ પિસ્તોલ કોણે આપી? ઈ કહેવા માંડ્યો હઝરત મને આ પિસ્તોલ इंडियन वायसराय આપી. પીર મહેર અલી શાહે તસ્બીહ ઊંચી કરીને કીધું મને શહેનશાહ બગદાદે આપી. ઈ કહેવા માંડ્યો હઝરત આ હથિયાર કામ શું આવે છે? અંગ્રેજ હતો ને, આ કામ શું આવે છે? હઝરતે એની પિસ્તોલ તરફ ઇશારો કરીને કીધું આ તારો હથિયાર શું કામ આવે છે? કીધું જો બંદૂક કાઢી સામે ચાર તરફ નિશાનો કર્યો, ત્યાં એક પરિંદો અને એક પક્ષી બેઠો તો ફાયર કર્યું, ગોલી બંદૂકમાંથી નીકળી હવાઓ ફિઝાઓને ચીરતા ચીરતા પરિંદાના સીનામાં જઈને લાગી. પરિંદો નીચે જમીન ઉપર આવીને તડપી અને મરી ગયો. હઝરત પીર મહેર અલી શાહ દુરૂદ વાળી તસ્બીહ લઈને ગયા અને પરિંદાને અડાવી, પરિંદો ઉડવા લાગ્યો. કીધું તારો હથિયાર આ કામ આવે છે? ફકીરનો હથિયાર આ કામ આવે. હે સાહેબો ઓલિયા અલ્લાહની વાતો તો જિંદગી પૂરી થાય, વાતો પૂરી ના થાય. ઇતિહાસ જોવો. અલ્લાહના પેગમ્બર મૂસા અલૈહિસ્સલામ 40 દિવસ માટે તૂર ઉપર ગયા અને જઈને આવ્યા ને તો ઈ કોમ જેને કોમ બનાવી હતી, ઈ કોમ જેને ઉમ્મત બનાવી હતી, ઈ બની ઇસ્રાઈલ જેને મવાહિદ બનાવ્યા હતા, ઈ બની ઇસ્રાઈલ જેને મોમિન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ફરીને પાછા આવ્યા ને તો કોમ તો મુશરિક થઈ ગઈ અને ફરી ગઈ હતી. મૂસા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના વજૂદના સામે, આપના જીવન સામે કોમ ફરી ગઈ. અલ્લાહુ અકબર. સાહેબો 40 દિવસ ખાલી નબી ગેરહાજર થયા, આવી દશા થઈ ગઈ કે કોમ ઈમાનથી પણ વહી ગઈ. અને એક મુફસ્સીરે આ વાતને એવી રીતના લખી છે કે જ્યારે ફિરૌનનો લશ્કર પાછળ હતો, અલ્લાહના પેગમ્બર મૂસા અલૈહિસ્સલામ આગળ છે. આગળ જ્યારે દરિયો આવી ગયો, મૂસા પેગમ્બરને ઇલ્હામ થયું, ઈશારો થયો કે દરિયાની અંદર અસા મારો. જ્યારે મૂસા પેગમ્બરે અસા માર્યો ને તો દરિયાએ રસ્તો કરી દીધો. મૂસા પેગમ્બર દરિયાના અંદરથી પાર થઈને બહાર નીકળી ગયા અને ફિરૌન પાર થવા માટે ગયો ને પાણી મળી ગયું અને ફિરૌન અને એનો લશ્કર ત્યાં ને ત્યાં ખતમ થઈ ગયો. મૂસા અલૈહિસ્સલામ એમના ચાહવા વાળાઓને લઈને હજી દરિયા બહાર આવ્યા હતા ને તો મૂસા અલૈહિસ્સલામને એમના માનવા વાળા કહેવા માંડ્યા, મૂસા અમે એવા રબની ઇબાદતમાં દિલ નથી લગાવી શકતા જે દેખાતો નથી. અમને તો અલ્લાહનો માઝઅલ્લાહ કોઈ તસવીર દે, કોઈ ફોટો દે જેનાથી અમારો દિલ લાગે. અને મૂસા અલૈહિસ્સલામનો આવડો મોટો મોજિઝો જોયા પછી પણ બની ઇસ્રાઈલ ત્યાં ને ત્યાં ફરવા લાગ્યા હતા. સાહેબ પણ મારા આકાની જાત જોવો. 1400 વર્ષ થયા. જે શાંતિ ઇસ્લામની બુનિયાદ હતી આજે પણ ઈ શાંતિ છે. કુરાન મજીદની આયતની અંદર ના એક નુક્તો વધ્યો છે, ના એક નુક્તો ઘટ્યો છે, ના નમાઝનો તરીકો બદલાનો છે, ના સુરતો બદલાની છે, ના આદતો બદલાની છે. હુઝુર જેવી રીતના પાણી પીતા હતા, આજ ઉમ્મત ઈ 1400 વર્ષ જૂની વાતને યાદ રાખીને બેઠી છે. અને જ્યારે પાણી પીવે ને તો એમના તરીકાથી પીવે છે, જ્યારે ખાવાનું ખાય ને તો એમના તરીકાથી ખાય છે, જ્યારે વાત કરે ને તો એમના તરીકાને મધ્ય નજર રાખીને વાત કરે. સાહેબો 1400 વર્ષ થયા. આપણે તો 5 વર્ષ પછી અગર આપણા ગામમાં આવીએ તો ગામ બદલેલું દેખાતું હોય, પણ ઇસ્લામ 1400 વર્ષ થયા. આજે ઈ શાંતિ કેમ ઉભો છે? એટલે ઉભો છે કે આ ઉમ્મતને ઓલિયા અલ્લાહનો ઇનામ મળેલો છે. અને ઓલિયા અલ્લાહના સરદાર ઇમામે હુસૈન છે. ક્યો ભાઈ સુભાનઅલ્લાહ. હે હજી હિજરી સન
60 બેઠી હતી અને યઝીદ જેવો ઊભો થયો. દીનનો ચહેરો મસ્ત કરવા માટે, દીન બદલવા માટે, ઉસૂલો અને ઝાબતા તરીકા બદલવા માટે જ્યારે એવો વ્યક્તિ જન્મ લે છે ને, ત્યારે હકનો કિરદાર મારા મૌલા મેદાનની અંદર આવે છે અને યઝીદિયતને એવી ધૂળ ચટાડે છે કે 1400 વર્ષ થયા સાહેબો, કોઈનું 1400 વર્ષ પહેલા કઈ મહેફૂઝ નથી, પણ હુસૈનના નાનાનો ઇસ્લામ ઈ શાનથી મહેફૂઝ છે. એનું કારણ શું છે કે સાહેબો, માણસો કંઈક પણ કામ કરે પોતાના ફાયદા માટે, પોતાના મતલબ માટે અને પોતાના સ્વાર્થ અને પરિવારની ભલાઈ માટે કરે, પણ ઇમામ હુસૈને ઇસ્લામ માટે પોતાની જાત કુરબાન કરી દીધી છે, પોતાનો પરિવાર કુરબાન કરી દીધો છે. અને કુરબાની કેવી કુરબાની સાહેબો, તારા અને મારા ઘરે એક મૈયત પડી હોય ને મસ્જિદમાં આઝાન થાય ને તો નમાઝ પડવા જવાની ઈચ્છા નથી થતી, પણ મારા મૌલાના ખેમાની બહાર 71 લાશ મુબારક છે. ઈ છતાં પણ મારા મૌલા ઇમામ અલી અસગરની શહાદત ઉપર જ્યારે ઇમામ અલી અસગર શહીદ થાય છે સાહેબ, 6 મહિનાનું બચ્ચું શહીદ થાય છે, ત્યારે પણ મૌલાની જુબાન ઉપર નાશુકરી નહીં, ઈ નાના બાળકની શહાદત ઉપર મારા મૌલા ઇમામ અલી અસગરની શહાદત ઉપર શું કહે છે कि उठाकर लाश आए दिल भर बसूए आसमां देखा, कहा शिकवा नहीं मौला रजीन आए रजा इल्ला, मैं कौन होता हूँ कि पूछूं ये क्या किया तूने, मेरा कब था, मेरा कब है, दिया तूने लिया तूने, न आराम राहत की न मालो सर की हाजत है, न बीवी की न बच्चे की न आराम की हाजत है, तमन्ना है तो बस इतनी कि तेरा नाम रह जाए, तेरे महबूब का लाया हुआ इस्लाम रह जाए. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. तमन्ना है तो बस इतनी कि तेरा नाम रह जाए, तेरे महबूब का लाया हुआ इस्लाम रह जाए. आ उम्मत ने जे औलिया मयड़ा ઈ આવા ઓલિયા છે સાહેબો, આવા ઓલિયા અગલી ઉમ્મતમાં કોઈને નથી મળ્યા. અને ઓલિયા અલ્લાહની જરૂરત એને તો હું એક દાખલામાં આવી રીતના સમજાવીશ કે ખાવાનું કેમ ખાવ છો, કેમ કે જિસ્મને હાજત છે, જો ખાશું નહીં તો શરીર કામ નહીં કરે. સાહેબો, એવી રીતના ઓલિયા અલ્લાહથી દૂર રહેશો ને તો તમારી રૂહ કામ નહીં કરે અને તમારું દિલ મુર્દાર થઈ જશે. અને આ વસ્તુને તો લગભગ હવે 80% ઉપર વિજ્ઞાન પણ એક્સેપ્ટ કરી ચૂક્યો છે કે માણસ છે ને ઈ જિસ્મ અને રૂહનો મુરક્કબ છે, ઈ બંનેનો સંમિલન છે. માણસ એની અંદર રૂહ છે તો જ માણસ વાત કરે છે, એની અંદર રૂહ છે તો જ તોય જોવે છે, ને ઈ જ રૂહ નકળી જાય તો જે દીકરી સીના ઉપર બેસીને વાતો કરતી હોય ને ઈ દીકરી પછી બાપ પાસે આવવામાં બીવે. એની અંદર રૂહ છે, રૂહ, અને ઈ રૂહનો પાવર છે સાહેબો. ઈ રૂહ છે ને આપણા જિસ્મની ગિઝા છે, રોટી આપણા જિસ્મની ગિઝા છે, ચાવલ આપણા જિસ્મની ગિઝા છે, ગેહું આપણા જિસ્મની ગિઝાઓ અલગ અલગ છે. એવી રીતના આપણા રૂહની પણ ગિઝા હોય, એનો પણ ખોરાક હોય. જો આપણે એનો ખોરાક એને પૂરો ના કરીએ ને તો રૂહ તો રીએ પણ ઈ મુર્દાર હાલતમાં હોય. અને જ્યારે ઈ મુર્દાર હાલતમાં પહોંચી જાય ત્યારે શું થાય કે માણસના અંદરથી રહેમ ખતમ થઈ જાય, માણસના અંદરથી ખોફ ઈ ખતમ થઈ જાય. અને જેની રૂહ પાવરફુલ હોય, જેનો ઝમીર બેદાર હોય, ઈ વ્યક્તિ जुल्म करता पहला 1000 वक्त एना रबनी मर्जी ने विचारશે અને जुल्म नहीं करे. સાહેબો, તમને ખબર હશે કે બચપણની અંદર જો તમારા અને મારાથી કોઈ ગુનાહ થઈ જાય, કોઈ ગલતી થઈ જાય ને તો આપણે ઈ વસ્તુ ઉપર અહેસાસ કરતા હતા, ફિક્ર કરતા હતા. પણ આજે
ગમે એવડો મોટો ગુનાહ થયો હોય આપણને અહેસાસ નથી થતો. કારણ શું કે નાનપણની ઉંમરમાં આપણા ગુનાહો લખાતા નહોતા અને આપણા દિલ છે ને એ રોશન હતા. આપણા દિલ ઉપર એ ગુનાહોના દાગ લાગેલા નહોતા, પણ આ ઉંમરે આપણા દિલ કાળા પડી ગયા, એની અંદર દાગ લાગી ગયા અને દિલ મુર્દાર થઈ ગયા. હવે એ દિલ બેદાર કરવા માટે પીરે કામિલની જરૂરત પડે. ઈ દિલને હયાત દેવા માટે તમે જાણો છો ગૌસે આઝમ પીરાને પીર અબ્દુલ કાદિર જીલાની ને એમના બધાય લકબની અંદર એક લકબ આ છે કે આપની શાન ઈ છે કે આપ રોશન ઝમીર છો. રોશન ઝમીર એટલે જેનો દિલ મરી ગયો હોય, જે માણસને કોઈ અહેસાસ ના હોય, પણ જો એની ઉપર ગૌસે આઝમની નજરે રહેમત પડી જાય, જો એની ઉપર આપની નજરે વિલાયત પડી જાય, તો એ મુર્દાર વ્યક્તિનો દિલ રોશન થઈ જાય. એટલે જ તો ગૌસ પાકને રોશન ઝમીર કહેવામાં આવે છે. અને કેવી 11મી શરીફ તો નથી, પણ એક વાત ગૌસ પાકની સાંભળો, કેવો મોહબ્બતથી સુભાનઅલ્લાહ. અને હંમેશા યાદ રાખજો, જે ઓલિયા અલ્લાહથી, અલ્લાહ વાળાઓથી, ઉલમાથી, સાદાતથી કતરાય છે ને એમની જિંદગીઓ બેકાર છે. જે ઓલિયા અલ્લાહથી, પીરે તરીકતથી, સાદાતથી, ઉલમાથી જોડાયેલા છે એમની જિંદગીઓ ખુશબુદાર છે. એક માટી છે સાહેબ, માટી. અગર ઈ માટીને ગુ સાથે, ગંદકી સાથે રાખી દો, કીચડ બની જાય. અને ઈ જ માટી જો ગુલાબ સાથે રહેવા માંડે ને તો એના અંદર પણ એક દિવસ ખુશ્બુ આવી જાય છે. સોહબત અસર કરે છે. પણ આપણે સાહેબો મજલિસ સુધી, ઉર્સ સુધી અગર સારા પીરે તરીકતની અને ઉલમાની સંગતમાં રહીએ અને પછી 5 કલાક જો મોબાઈલની અંદર ખરાબ સંગતમાં જોડાઈ ગયા ને તો ઈ સોહબત સારી છે ને એનો કોઈ ફાયદો નહીં દેખાય, પછી ખરાબ સોહબત તબિયત ઉપર અસર કરશે. એટલે હંમેશા જ્યાં પણ તમે તમારા જીવનનો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો, સમય પસાર કરો, એટલે જોવો કે આ મારી જિંદગીને બરબાદ કરવા વાળો રસ્તો તો નથી ને. એની સાથે મારા પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુની વાત કરવા માંડ્યો છું. કેવો મોહબ્બતથી સુભાનઅલ્લાહ. માએ દીકરાને કીધું, બેટા તે જિંદગી ભર અલ્લાહ વાળાઓની ખામીઓ જોઈ, કમી જોઈ, અને બધાયની ખામીઓ, કમીઓને સાંભળતા સાંભળતા તારું જીવન, તારી જિંદગી પસાર થાય છે. તે હજી સુધી કોઈ પીરના હાથમાં હાથ નથી આપ્યો. તને કબ્ર હશરમાં કામ કોણ આવશે? એ દીકરાએ કીધું કે માં, હું જે પીરને જોઉં છું ને એની અંદર મને ખામી જ દેખાય છે, ખૂબી નથી દેખાતી. અને આ પણ સાહેબો એક નજરિયાની વાત છે. તમારી જિંદગી જો પીર અબ્દુલ કરીમ શાહ રહેમતુલ્લાહ અલૈહના ઉર્સમાં બની જાય ને, આ પોઈન્ટને યાદ રાખી લ્યો તો કેવો મોહબ્બતથી સુભાનઅલ્લાહ. જે માણસને તમે જે નજરિયાથી જોશો ને ઈ જ નજરિયો એનો તમારી સામે આવવાનો છે. તમે આ સ્ટેજ ઉપર બેઠા કોઈ સાદાત કે ઉલમાના વિશે વિચારી લ્યો કે હઝરત ખરાબ છે, શકીલ અહેમદ ખરાબ છે, પછી એની 1000 ખૂબીઓ તમને નહીં દેખાય સાહેબ, બધી ખામીઓ જ તમારી સામે આવશે. અને આ ખાલી મારા સુધી નથી, તારો ઘર બરબાદ થાય છે એટલે કે તારી નજર ખરાબ થઈ ગઈ. જો તે બહારના માણસોથી સાંભળી અને ઈ તારા સહનની અંદર વસાવી લીધું હોય કે મારી ઘરવાળી ખરાબ જ છે, તો કોઈ દિવસ એની સારી વાત પણ તને સારી નહીં લાગી શકે. એનું બધું ખરાબ જ તારી સામે આવશે. જો તે કરી લીધું કે મારો દોસ્ત ખરાબ છે તો ઈ ખરાબ જ મળશે, પણ જો ઈ દોસ્ત ખરાબ હોય અને તે કહ્યું હોય કે ના ઈ સારો છે, તો તને એની સારી વસ્તુ દેખાશે. અને કદાચ ઈ સારો નહીં હોય ને તો તારા ગુમાનના બદલામાં અલ્લાહ પાક એને સારો બનાવી દેશે. क्यों मोहब्बत थी सुभान
મસનવી શરીફમાં હઝરત મૌલાના જલાલુદ્દીન રૂમી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહે છે, 3 અલ્લાહના વલી હતા, પાકા વલી હો, સાચા વલી, અને પાવર એટલો કે આંખ બંધ કરે ને તો માણસનો દરજ્જો જોઈ લે કે કયા દરજ્જામાં સામે વાળો છે, એટલા પાવરફુલ. હવે એ 3 વલીઓને એક વખત કોઈ વાત શીખવા માટે આલિમ પાસે, મૌલવી પાસે જવાનું થયું, એટલે મારા જેવા એક બેકાર મૌલવીને પકડો અને એમને કીધું કે અમને આ નહીં ને આ વસ્તુ તમે શીખડાવશો. મૌલવી ના બિચારો વલી હતો ના કઈ, એને કઈ ખબર પણ નહીં કે આ લોકો શું છે, પણ એને એ અલ્લાહ વાળાઓને શીખડાવવાનો વાદો કરી લીધો. અને સાહેબો એમની જ્યારે દરસગાહ લાગવા માંડી, શીખવાનો સબક ચાલુ થઈ ગયો ને, તો થોડાક દિવસો પછી 3 વલીઓએ વિચાર્યું કે ચાલો ને, આપણો એવડો મોટો મકામ અને મર્તબો છે કે આપણે આંખ બંધ કરી અને માણસોના દરજ્જાને જોઈ લઈએ છીએ, તો આપણે એક વખત આપણા ઉસ્તાદનો દરજ્જો પણ જોઈએ. આંખ બંધ કરી અને પરવાઝ ચાલુ કરી. સાહેબો ઉસ્તાદ ક્યાંય દેખાણો જ નહીં, કેમ કે ઈ હતો જ નહીં બિચારો, ક્યાંય હતોય નહીં અને દેખાણોય નહીં. પણ સાહેબો વલીઓ છે, વલીઓ અલ્લાહ વાળા છે. આંખ ખોલીને એક અલ્લાહ વાળા બીજા અલ્લાહ વાળાને કહે છે, કદાચ આપણા હઝરત એટલા બુલંદ હશે ને જ્યાં આપણી રસાઈ ન થઈ શકે. કદાચ એમનો રૂતબો અને મર્તબો અલ્લાહ નજદીક એટલો ખાસ હશે કે આપણા ઉપર એમનો મકામ ખુલ્યો નહીં, એના સુધી આપણી રસાઈ અને પહોંચ ના થઈ શકે. એ વિચારીને જ્યારે વાત ખત્મ કરે છે ને, તો એ બેકાર મૌલવી ઉપર મારા રબનો ઇલ્હામ થાય છે કે હે બંદા, તું તો ગુનાહગાર છો અને તું અમલથી દૂર છો, પણ મારા વલીઓએ તારા બારામાં સારો ગુમાન કાયમ કર્યો છે. ઈ સારા ગુમાનના કારણે હું તને ઈ મર્તબે પહોંચાવું છું જ્યાં ઈ 3 પણ નહીં પહોંચી શકે. સાહેબો તકલીફ ઈ છે કે આપણે આપણા ગુમાનને, આપણે સોચને, આપણા વિચારોને એટલા ગંદા, એટલા નાપાક અને એટલા ગલીઝ કરી લીધા કે આપણા સામે ખાલી ગલાઝત જ આવે છે, આપણી સામે સારી વસ્તુ નથી આવતી. અને સાંભળો મારા આકાનું ફરમાન, કેવો મોહબ્બતથી સુભાન. મારા આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે તમને અગર કોઈ વ્યક્તિનો ऐब ખબર પડી જાય કે આ ભાઈની અંદર આ ભૂલ છે, આ બહેનની અંદર આ ખામી છે, કમી છે, આ કહે છે, જો જ્યારે તને ખબર પડે ને તો એના ऐब ઉપર પડદો નાખી દે. તું એના ऐब ઉપર પડદો નાખી દઈશ, ખામોશ થઈ જઈશ ને, તો એનો ફાયદો એટલો છે કે તું તારા મોમિન ભાઈના એક ऐबને છુપાડી દઈશ ને, તો અલ્લાહ પાક કયામતના દિવસે તારા 70 ऐब ઉપર પડદા નાખી દેવાના છે. આપણે કઈ રીતે સાહેબ બીજાને ગુનાહગાર કહી શકીએ? શું આપણે ગુનાહગાર નથી? અલ્લાહના પૈગંબર હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામના સમયમાં એક વ્યક્તિથી ઝિના થયું અને આખો સંસાર એના ઉપર પથ્થર મારતો હતો, અને એને સંસાર કરવાનો સમય આવ્યો ને, તો હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામ વચમાં આવ્યા અને કીધું, મારો આ ઝાની છે, આને ખત્મ કરી દો, પણ પથ્થર ઈ મારજો જેણે કોઈ દિવસ ઝિના ના કર્યું હોય. સાહેબો બધાના હાથમાંથી પથ્થર છૂટી ગયા. હઝરત ઈસા ઇબ્ન મરિયમે કીધું કે મારા ઉમ્મતીઓ, ખાલી ફર્ક એનામાં અને તમારામાં એટલો છે કે એનો ગુનાહ ખુલી ગયો છે અને તમારા ગુનાહ ઉપર મૌલા કરીમે પડદા નાખ્યા છે. સાહેબો આપણને આપણી અસલિયત ખબર છે કે આપણે કેટલા પાપી, કેટલા ઝાલિમ અને કેટલા ગુનાહગાર છીએ, અને આપણને કોઈ આલે રસૂલની ખામી દેખાતી હોય અને આપણે એની ચર્ચા કરીએ કે સૈયદ સાહેબમાં આ ખામી છે. અરે બંદા, તું એમના વિશે ચર્ચા કરતા પહેલા ખુદની ખામીને દૂર કરવાની કોશિશ કર ને, તો તારી કબ્ર અને હશ્રમાં ઉજાલો થઈ જશે. યાદ રાખજો, પીર કામિલની અંદર, સાદાતની અંદર, ઉલમાની અંદર
ખામીઓ કદાચ હોય પણ તો તમને એ અધિકાર નથી કે તમે એ વસ્તુનો જિક્ર કરી શકો. હા, મુરીદા કહે છે, માં કહે છે દીકરાને, કોકનો મુરીદ તો બન. મુરીદ કહે છે માં બધાયમાં ખામી જ છે. કીધું બેટા ખામીને મૂક અને જે પીરે કામિલનો દામન મળે મજબૂતીથી પકડી લે, પછી તારા અંદર સચ્ચાઈ હશે ને તો અલ્લાહ પાક ઈ પીરે કામિલને કામિલ બનાવી દેશે. ઈ તો તારું કામ છે. તારા અંદર દમખમ કેમ નથી? અલ્લાહ અકબર. એને તે કહ્યું કે હવે જે પીર મળે ઈ, પણ ઘરની બહાર જઈને બેસું છું અને જે મળે ને એનો દામન પકડીને મુરીદ બની જવું છે. ઘરની અંદર માર્ગ ઉપર રસ્તા ઉપર આવીને બેઠો અને ઈ સમયે એક ચોર પોતાની બોણી કરવા જતો. ચોર હજી નીકળો તો ધંધા માટે અને આને પકડી લીધો. પીર સાહેબ કીધું ભાઈ ધંધાનો ટાઈમ છે, મસ્તી મજાક અત્યારે નહીં. કીધું નહીં, તમે મારા પીર છો. એને કીધું ભાઈ હું મને સૂરે ફાતિહા નું આવડે, તું રહેવા દે આ બધા ધંધો. કીધું ના, તમે મારા પીર છો. ચોર મૂંઝાણો, કરું શું? કીધું મને પીર માનસ? કીધું હા. કીધું બેસ, હું આવું છું. એમ કરીને ત્યાંથી નીકળો અને રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા વિચાર્યું કે બગદાદમાં કોઈનું ઘર આપણે બાકી નથી રાખ્યો. ચાલને આજ એના ઘરમાં ડાકો નાખીએ જેના ઘરથી આખો સંસાર ખાય છે, જેના ઘરે ફકીરોની જોલીઓ ભરવામાં આવે છે, મોહતાજોને દેવામાં આવે છે, યતીમોને નવાઝવામાં આવે છે, બેવાઓ વિધવાઓ મિસ્કીનોને નવાઝવામાં આવે છે. અરે જે આટલી સખાવત કરતો હોય પછી એના ઘરમાં માલ કેટલો હોય છે? કોના ઘરે? કીધું પીરાને પીર અબ્દુલ કાદિર જીલાની ના ઘરે. અબ્દુલ કાદિર જીલાની ના ઘરે ચોરી કરીશ. દિલમાં યકીન પાકું કરી અને ચોર ચાલ્યો. ઈ ચોર જ હતો, બીજું કઈ નહીં. પણ જ્યારે ગોશ પાકના ઘરની અંદર દાખલ થયો ને તો ઘરમાં હાથ નાખીને જોવે છે ક્યાંક મુસલ્લો છે, ક્યાંક કિતાબ છે, ક્યાંક છે ને કુરાન શરીફ છે, ક્યાંક તસ્બીહ છે. પૈસા માલ ક્યાંય નથી મળતા. ઘણું ગોઈતું મળે નહીં કે. અને આ વસ્તુને પણ સાહેબ દિલમાં જગ્યા આપજો. જિંદગીમાં પૈસા છે ને, પૈસા ઈ બધું નથી. તમે પૈસાથી ગાડી ખરીદી શકો પણ તંદુરસ્તી ના ખરીદી શકો. તમે પૈસાથી માલ ખરીદી શકો પણ ખુશી અને આનંદ ના ખરીદી શકો, દિલનો સુકૂન ના ખરીદી શકો. સાહેબો, પૈસા આપણી જરૂરત છે, એ જરૂરત જ છે. બસ એને જરૂરત સુધી રાખો, એને મકસદ નો બનાવો. મકસદ આપણું અલ્લાહ અને એના રસૂલની રિઝા છે અને એની બંદગી છે. અલ્લાહ વહદહુ લા શરીકની ઇબાદત એ આપણું મકસદ છે. જરૂરત છે ને, જરૂરત ઈ મકસદ ઉપર કુરબાન કરી દેવાય, પણ કોઈ દિવસ જરૂરત માટે મકસદ કુરબાન ન કરાય. ક્યો સુબહાનલ્લાહ. દાખલો દઉં, અમદાવાદ જવું મકસદ છે, પહોંચવું મકસદ છે. ગાડીમાં જવું, બસમાં જવું એ બધી જરૂરત છે. તો કોઈ વ્યક્તિ જરૂરત માટે મકસદ કોઈ દી મૂકી દે ના મૂકે. એને પહોંચવું છે, પછી ગાડી ગમે મળે ને ન મળે તો ચાલીને વયો જાય. પણ મકસદ એનું પહોંચવું હોય ને તો કોઈ દિવસ જરૂરત ઉપર મકસદને કુરબાન ન કરાય. સાહેબો, મકસદ માટે જરૂરત કુરબાન થઈ શકે પણ જરૂરત માટે મકસદ કોઈ દિવસ કુરબાન ના થાય. આપણી જિંદગીનો મકસદ ખાવું પીવું અને સૂવું નથી. આપણા જિંદગીનો મકસદ અલ્લાહ અને એના રસૂલને રાજી કરવું છે, અલ્લાહ વહદહુ લા શરીકની ઇબાદત કરવી છે. અને જો પીર અબ્દુલ કરીમ શાહ ને રહેમતુલ્લાહ અલૈહ ને કે એવી જિંદગી ગુજારી કે હમણાં સૈયદ અહેમદ શાહ અલ હુસૈની સાહેબ કહેતા હતા કે એમણે કુરાને મજીદની આયતો સાથે એવો પ્રેમ કર્યો અને કુરાને મજીદને લખ્યો. હદીસે પાકથી એટલો પ્રેમ, એની અસનાદ અને હદીસે પાકની ઇજાઝતો અને એટલી તિલાવત અને એવી શાનથી જિંદગી ગુજારી
કરી કે આજે 200 વર્ષ પછી પણ અલ્લાહ પાક એમની તુર્બતને વીરાન નથી થવા દીધી. અરે માણસોના ખાનદાન ખોવાઈ ગયા, પરિવાર ખોવાઈ ગયા, પણ આ અલ્લાહ વાળાઓ છે જેમની પાસે માણસો આવીને દુઃખની અને દિલની વાતો કરે છે. આ જિંદગી એવી જિંદગી છે, આ જિંદગી પૈસાથી ન મળે, અલ્લાહ અને એના રસૂલની ખુશીથી મળે. એટલે જીવન એટલું સરળ કરો. ગોશ પાકના ઘરમાં હાથ નાખે છે, માલ નથી મળતો અને ત્યાં ગોશ પાક ઇબાદતમાં બેઠા છે. હઝરત ખિઝર હાજર થાય છે અને ખિઝર પૂછે છે કે એ અબ્દુલ કાદિર જીલાની, તમે તો વલીઓના સારાર છો, વલીઓના સરદાર છો, તમે પીરાને પીર છો, તમે ફલા અલાકાની અંદર કોક અબ્દાલને કોક કુતુબને મોકલો તાકે ઈ અલાકાના માણસોના ઈમાન અકીદાની હિફાજત થાય. પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની કહે છે, ખિઝર કીધું જી હઝરત, કીધું નીચે જાય ચોર આવ્યો છે, એને લઈ આવ, મારી પાસે લઈ આવ. જ્યારે ગોશપાકની હુજુર લઈ આવ્યા, ચોર હતો, વાકઈ ચોર. રોવા માંડ્યો, કીધું હઝરત ભૂલ થઈ ગઈ, કોઈ દિવસ પીરના ઘરે હાથ નહીં નાખું. અરે માને તો હજી કઈ મળ્યું જ નથી, હજી તો મુસલ્લો ને તસ્બીહ અને કિતાબો હતી. જ્યારે ઈ એવી રજૂઆત કરતો તો મારા ગોશપાકે એને પકડી અને સીનાથી લગાવ્યા. એ ભાઈ ગોશ પાકનો સીનો મામૂલી સીનો નથી. કોક જઈને પૂછો બરેલીના ઇમામને, મારા ઇમામ કહે છે નબવી મેં અલવી ફઝલ બતૂલી ગુલશન હસની फूल हुसैनी है महकना तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, अरे सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वो और अख्ताब है जो करते हैं काबे का तवाफ, तू वो शमा है कि परवाना है काबा तेरा, अरे मजराए चिश्तो बुखारा हो या इराक अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं चाला तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, मैं हिंद में हूँ तो भी देता रहूं पहरा तेरा. સુભાન અલ્લાહ, સુભાન અલ્લાહ. ગોશ પાકે જ્યારે સીનાથી લગાવી ને અલગ કર્યો ને તો બધોય જે દિલમાં મેલ કુચેલ અને જે દિલ ગંદુ થયું હતું પછી ગોશ પાકે રોશન ઝમીર કરી દીધો. એનો ઝમીર રોશન થઈ ગયો, એને બધી ખબર પડવા માંડી. હાથ જોડીને કહે છે, હુજૂર મારા જેવા ચોર ઉપર આવડો મોટો ઇનામ કે વલી બનાવ્યો છે. ગોશ પાકે કીધું વાત ઈ નથી, વાત ઈ છે કે તને એક સાચો ચાહવા વાળો વલી માનતો તો અને ઈ માર્ગ ઉપર બેઠો છે. જા જઈને એને મુરીદ બનાવી લે, એની મોહબ્બતે તને વિલાયત સુધી પહોંચાવી દીધું છે. नारे तकबीर, नारे रिसालत. આપણા અંદર સાહેબો મોહબ્બતો એવી નથી જેવી આપણે સાદાતથી કરવાની હોય, પીરાને તરીકતથી કરવાની હોય, ઉલમાથી કરવાની હોય. પણ સાહેબો આપણે ઈ મોહબ્બતોને મૂકી અને ખામી ઉપર નજર રાખીએ ને તો કઈ ના મળે. અને જે સાચા દિલથી માની લે ને પછી સામે 2 નંબર માણસ હોય ને તો પણ અલ્લાહ પાક એને 2 નંબર નો રહેવા દે. ક્યો મોહબ્બત થી, સુભાનઅલ્લાહ. હિન્દુસ્તાનનો એક એવો બાદશાહ જેને અખંડ ભારત ઉપર રાજ કર્યું અને નામ એનું ઔરંગઝેબ આલમગીર. ભાઈ ડરીને નહીં, જોરથી કે સુભાનઅલ્લાહ. અખંડ ભારતનો રાજા હો, એવો વ્યક્તિ જેને જિંદગી ભર અગર પેટમાં અનાજ નાખ્યો ને તો ટોપિયો બનાવીને નાખ્યો છે. જેને હુકુમતની અંદરથી પોતાના પરિવાર માટે કઈ ખાધું નથી, એવો નીડર બાદશાહ આપ દરબારની અંદર બેઠા છે અને એક બહેરૂપિયો આવે છે અને આવીને એ બહેરૂપિયાની વ્યાખ્યા કરવા વાળાઓ કરે છે અને કહે છે, બાદશાહ સલામત, આ એવો બહેરૂપિયો છે ને કે અગર રૂપ બદલી લઈએ ને તો કોઈ એને ઓળખી ના શકે.
ઔરંગઝેબ આલમગીરે કીધું વાતી નથી, ઈ ગમે એવડો કલાકાર હોય ઓળખવા વાળા ઓળખી જાય. એને કીધું ના હઝરત, આ રૂપ બદલે ને તો કોઈ ના ઓળખે. વાત જ્યારે વધી ગઈ ને તો બાદશાહ સલામતે કીધું કે અગર આ ધોકો દેવામાં, રૂપ બદલવામાં જો અમને ઓળખાશે નહીં ને તો ઈ દિવસ હિન્દુસ્તાનનો તાજ આના માથા ઉપર મૂકી દેવાનો છે. અમને કઈક ઈ મનાવી લઈએ, જોશું. વયોગ્ય બહેરૂપિયો બીજા દિવસ ઈ વેપારીઓની જ્યાં ટીમ આવી ને એમાં આવ્યો. ઔરંગઝેબ આલમગીરે જોયો અને એને અલગ કાઢ્યો. કીધું કાલ જે ભાઈ આવ્યા હતા ઈ જ ને તમે? એને કીધું હા હઝરત. કીધું ઓળખી ગયો, જાઓ. બીજા દિવસ ઓરતોના વેશમાં આવ્યો તો પણ ઓળખી ગયા. કીધું ઈ જ ભાઈ ને શરત વાળા? કીધું હા, જાઓ. ઓળખી ગયો. કેટલાય રૂપ એને લીધા, કેટલાય એને બહેરૂપિયાના રૂપો લીધા, પણ ઔરંગઝેબ હર રૂપમાં ઓળખી ગયા. પછી તો ઈ ભાઈએ કદાચ ધંધો બંધ કરી દીધો કે ઈ ભૂલી ગયો કે શું થયું. 6 મહિના સુધી ગાયબ. 6 મહિના પછી ઔરંગઝેબ કોઈ વિસ્તારમાં કામ માટે જતા હતા અને બગાવત ઊભી થઈ હતી, એના માટે જતા હતા ને તો રસ્તાની અંદર એક ચાહવા વાળાએ ઔરંગઝેબને કીધું કે હઝરત, અહીંયા એક અલ્લાહ વાળાની ખાનકા છે, એક દરવેશ છે, એક બાબાજી છે, જતા જતા દુઆ નો કરાવી લઈએ. ઔરંગઝેબે કીધું ચાલો. જ્યારે ત્યાં ગયા, બાબાજીના પગ ઉપર હાથ મૂકીને ઔરંગઝેબે કીધું, એ અલ્લાહના વલી, દુઆ કરો, મારા સામ્રાજ્યની અંદર બગાવત થઈ છે, હું ઈ બગાવતને ખત્મ કરવા જાઉં છું, મને નુસરત અને ફતહ મળે એની દુઆ કરો. ઈ બાબાજી હસવા માંડ્યા અને કીધું, ઔરંગઝેબ, ધોકો ખાઈ ગયો ને? ખાઈ ગયો ને ધોકો? હું ઈ જ બહેરૂપિયો છું જે 6 મહિના પહેલા વાત વધાવીને ગયો તો. આજ તું મારા જેવા વ્યક્તિથી ધોકો ખાઈ ગયો. અરે મેં વેપારીઓનો વેશ લીધો, મેં ઓરતોનો વેશ લીધો, તમે મને ઓળખી ગયા અને હઝરત બહેનો, બાપુ બહેનો ઓળખી નો શક્યા? ઔરંગઝેબે કીધું, હું બધાયને પરખું છું, અલ્લાહ વાળાને નથી પરખતો. હું અલ્લાહ વાળાઓને નથી પરખતો, બધાયને ચેક કરું છું, અલ્લાહ વાળાને ચેક નથી કરતો. લ્યો, વાત જે હતી આવી ગઈ અને આ મારા માથાનો તાજ હું તમને આપું છું. અને હું ચાલ્યો. અલ્લાહુ અકબર જ્યારે એ કહી અને તાજ પહેરાવી ઔરંગઝેબ એની ખાનકાથી બહાર નીકળ્યા ને એ બહેરૂપિયો રોવા માંડ્યો, ચીખો પુકાર કરી દીધી. ઔરંગઝેબે પૂછ્યું, શું છે? કીધું, આલમગીર, તારો તાજ લઈ જા. અરે જે મજા મને ફકીર બનવામાં છે એ તાજ પહેરવામાં નથી. મને અલ્લાહ પાકે હવે લગભગ સાચો ફકીર બનાવી દીધો છે. સાહેબો, આપણી મોહબ્બતની ખામી, આપણને ઓલિયા અલ્લાહની જરૂરત છે અને રહેશે. અરે ઈ ઇમામ ફખરુદ્દીન રાઝી હોય, યો સુભાનઅલ્લાહ. એક આખરી વાત કરું છું, તકરીર થઈ ગઈ પૂરી અને હમણાં સમય છે ને એટલે બોનસમાં આપું છું. તકરીર તો કર की एक आखिरी बात, જેને દુનિયા ઇમામ ફખરુદ્દીન રાઝી કહે છે અને એવડો મોટો આલિમ. પૂછો ઓલમાને સાહેબ કે ઈ સમયની અંદર એમના જેવો ચોટીનો કોઈ વ્યક્તિ નહીં. ઇમામ ફખરુદ્દીન રાઝી ઈ સમયની અંદર, આજે તો વહાબીઓનો ઉરૂજ ઉપર છે પોઈન્ટ, અને ઈ સમયની અંદર નાસ્તિકોના પોઈન્ટ ઉરૂજ ઉપર હતા. જે અધર્મી હોય ને, જેનો કોઈ ધર્મ જ ના હોય, એવા વ્યક્તિઓ ઇસ્લામથી ખાસ કરીને મુનાઝરો કરવા માટે ઉલમા પાસે આવતા હતા. અને એવા વ્યક્તિઓ માટે અકલી દલાઈલ ઇમામ ફખરુદ્દીન રાઝી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ 300 દલીલો ગોતીને કાઢી હતી કિતાબોમાંથી. અને 300 એવી દલીલ ને કે અગર કોઈ નાસ્તિક આવે ને તો આવી જાય, પણ એ મુસલમાન ભાઈના વગર પાછો ન જાય. એવા અલીમ હો ભાઈ. એક વાત ઇમામે આઝમ ની યાદ આવી ગઈ. કયો સુભાનઅલ્લાહ.
ઇમામે આઝમ અબુ હનીફાની બહુ ઊંચી શાન છે, બહુ ઊંચી શાન છે. એટલે ઊંચી શાન છે કે એમણે આલે રસૂલ ઊંચો કરી દીધો છે. ઇમામે આઝમ અબુ હનીફાને ઇમામે મોહમ્મદ બાકર અને ઇમામે જાફર સાદિકની ગુલામી હાસિલ છે, અને ઇમામ મૂસા કાઝિમની દુઆ છે. પછી ઈ ઇમામે આઝમની દુનિયા કેમ પેરવી ના કરે સાહેબ? અને બીજી વાત તમને કહું, ઘણા એવા પણ ફરે છે કે અમે ઇમામે આઝમને નથી માનતા. મેં કીધું તારા ઈ મોહતાજ નથી, ઈ તારા મોહતાજ. અને એક આવી અને એવડી દાઢી હો, એવડી પેટ સુધી જાતી, અને ઈ મને કહેવા માંડ્યો ઇમામે આઝમને 40 જ હદીસ યાદ હતી. મેં કીધું એવું? કીધું હા, ખાલી 40 જ યાદ હતી. મેં કીધું જેણે 70 સહાબા પાસે પઢાઈ કરી હોય અને જે અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મસઉદ નો ખાસ શાગિર્દ હોય, ઈ વ્યક્તિના બારામાં તું એમ કે 40 જ યાદ હતી? તને શું આવડે છે? સાંભળો, થોડીક વાત ઇલ્મી કરી દઉં, કદાચ પોઈન્ટ મારા કામ આવે. ઇમામ બુખારી रहमतुल्लाह अलैहि બુખારી શરીફની અંદર 3600 ની આસપાસ હદીસે સહી દર્જ કરી છે. બાકી ઇમામ બુખારીને 1 લાખ તો સહી હદીસો યાદ હતી. 1 લાખ. અને સહીનો ઈ મતલબ પણ નથી કે એનો ઓપોઝિટ રોંગ હોય. સહી એક વર્ડ્સ છે, એનો ઓપોઝિટ રોંગ નો હોય. જે હદીસ સહી છે ને એના સામે બીજી હોય ને ઈ ખોટી નથી, ઈ એક દરજ્જો નીચે આવે. પણ ઇમામે બુખારી જેમને 1 લાખ હદીસે સહી યાદ છે, 1 લાખ હદીસે હસન, અને ટોટલ 5 લાખ હદીસો યાદ હતી, પણ બુખારી શરીફની અંદર ઈ 3600-700 ની આસપાસ તહેરીર છે, વધારે નથી. અગર કોઈ એમ કહે ને કે બુખારીમાં છે તો એને કહેજો જેટલી બુખારીને યાદ હતી એટલી પણ નથી લખેલી. સમજ્યા કે નહીં? બીજી વાત, ઇમામે બુખારી रहमतुल्लाह अलैह પાસે જેટલી હદીસો છે એની અંદર જે રાવી છે, સિકા છે, કોકમાં 5 છે, કોકમાં 7 છે, કોકમાં 10 છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું તમને વાત સમજાવવા માંગુ છું. મેં એક વાત કીધી, તમારામાંથી કોઈએ સાંભળી, અને તમે સાંભળીને બીજાને કીધી, બીજાએ ત્રીજાને કીધી, ત્રીજાએ ચોથાને, ચોથાએ પાંચમાને, પાંચમાએ છઠ્ઠાને કીધી, અને છઠ્ઠાએ પછી કિતાબમાં લખી. એવી હદીસો ઇમામ બુખારી પાસે અસનાદ સાથે સહી એવી છે જેમાં 4-5 રાવીઓ હોય. પણ ઇમામે બુખારીને પૂછવામાં આવ્યું કે હુઝુર, આપને કઈ હદીસો ઉપર ફખ્ર છે? ઇમામ બુખારી કહે છે એવી 3 હદીસો છે જેમાં હું ચોથો વ્યક્તિ છું. ખાલી એવી 5 લાખમાં 3 જ છે. હુઝુર પાકે સહાબીને કીધું, સહાબી તાબઈન અને તાબઈન થી ઇમામ બુખારીએ લીધી. એવી ખાલી 3 હદીસ છે. પણ ઇમામે આઝમની વાત પૂછતો હોય ને તો યાદ રાખજે, ઇમામે આઝમ ઈ બાદશાહનું નામ છે જેની હર હદીસ જુઝવી છે, એને સીધી સહાબીએ રસૂલથી સાંભળી. અને આપણા માટે તો વાત એટલી જ કાફી છે કે ગરીબ નવાઝ જેની પેરવી કરે ને સાહેબ, એને ઇમામે આઝમ અબુ હનીફા કહેવામાં આવે છે. જેની પેરવી શાહે આલમ સરકાર કરે, જેની પેરવી દાતા ગંજબક્ષ અલી હજવેરી કરે. અને ગંજબક્ષ અલી હજવેરી કોણ છે? જેની તુરબત ઉપર ખ્વાજા મુઈનુદ્દીન ચિશ્તી હાથ બાંધીને કહે છે, ગંજબક્ષે ફૈઝ આલમ મઝહરે નૂરે ખુદા, નાતી સારા પીર કામિલ કામિલારા રહેનુમા. જેના દર ઉપર ગરીબ નવાઝ હાજરી આપે, ઈ દાતા ગંજબક્ષ અલી હજવેરી કહે છે, હું કન્ફ્યુઝ હતો, હું પરેશાની
મજાજમાં હતો, હનફી બનવું, શાફઈ બનવું, માલિકી બનવું કે હંબલી, એ ફિક્રની અંદર જ્યારે સૂતો ને તો મેં મતાફની અંદર હતીમને ટેકો લગાવીને બેઠા હુઝુર પાકને જોયા અને હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના ખોળામાં એક નોજવાન છે, મોટી ઉંમરનો વ્યક્તિ જે હુઝુરના ખોળામાં માથું રાખીને સૂતો છે. મેં અર્ઝ કરી, યા રસૂલલ્લાહ, આ કોણ છે? મારા આકાએ કીધું કે એ અલી હજવેરી, આ મારી ઉમ્મતનો ઇમામે આઝમ છે. नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह. ઇમામે આઝમ સાહેબ જેના મનાકિબને આપણે એક મજલિસમાં પૂરા ન કરી શકીએ, પણ ઇમામે આઝમના પાસે એક દહેરિયાનો મુનાઝરો હતો, નાસ્તિકનો. ઇમામે આઝમનો અને બંનેનો સમય નક્કી થયો, 10 વાગે ફલાણા ગામના ફલાણા ચોકમાં પહોંચવાનું છે. એ નાસ્તિક તો પહોંચી ગયો, પણ ઇમામે આઝમ ન પહોંચ્યા. અને જ્યારે 10 ના 10:30 થયા, 11:15 થયા, ત્યારે ઇમામે આઝમ ગયા. અને જ્યારે અહીંયા પહોંચ્યા ને તો એ દહેરીઓ ગુસ્સામાં આવી ગયો અને કહેવા માંડ્યો, તમે આ કાયનાત માટે એક શક્તિને, એક તાકાતને, એક પાવરને માનો છો અને મારે આજે તમને ખોટા સાબિત કરવાના છે. અને તમે મોડા આવ્યા. ઇમામે આઝમના ચહેરા ઉપર તબસ્સુમ. અને ઇમામે આઝમે કીધું, ભાઈ શું કરું, હું તારી પાસે આવતો હતો ને તો ત્યારે મને કશ્તી ના મળી, અને હું કશ્તી તલાશ કરતો હતો ને તો આસમાનથી એક દાણો પડ્યો અને એ દાણાનો દરખ્ત બન્યો. અને જ્યારે ઝાડ ઉગી ગયો ને પછી એ ઝાડ કપાણો અને કપાઈને એની કશ્તી બની. અને એ કશ્તીમાં હું બેસીને આવું તો કલાક જેવું તો ટાઈમ લાગે કે ના લાગે કશ્તી બનવામાં? એને કીધું, હઝરત બેવકૂફો વાળી વાત ના કરો. કલાકની અંદર દાણામાંથી કશ્તી નો નકળી જાય, અને દાણો અને કશ્તી આ એમને થોડી નકળી જાય. ઇમામે આઝમે કીધું, વાત ઈ જ સમજાવી છે. જ્યારે કશ્તી એમને નો ચાલે તો આ કાયનાત એમને કઈ રીતે ચાલી શકે? કોક તો છે જે ચલાવે છે. સાહેબ, ઈ દહેરિયાના સમયમાં નામ છે ઇમામ ફખરુદ્દીન રાઝી. અને માં હોય ભાઈ કે ભાઈ સુભાન અલ્લાહ. रब ने माँ को अजमते तमाम दी, उसकी दुआ ने मेरी मुश्किलें टाल दी. कुरान ने माँ के प्यार की इस तरह मिसाल दी कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी. माँ કીધું, ફખરુદ્દીન રાઝી કીધું, જી અમ્મી, મોટો મૌલાના, મોટો હઝરત બની ગયો છો, મુરીદ બન્યો કે નહીં? મુરીદ બન્યો? કીધું, માં મુરીદ બનવું પડશે. કીધું, બેટા બનવું પડશે, જા અને મુરીદ બન. ઈ સમયે વિલાયતનો શોહરો હતો ઇમામ નજમુદ્દીન કુબરા રહેમતુલ્લાહ અલૈહનો. અને નજમુદ્દીન કુબરા પાસે ફખરુદ્દીન રાઝી મુરીદ બનવા આવે છે. પણ સાહેબો, જે માણસ કંઈક જાણતો હોય ને તો એને ઈ વાતનું અભિમાન હોય, ઈ વાત ઉપર એને ફખર હોય. તો જ્યારે ઈ નજમુદ્દીન કુબરાની ખાનકાએ આવ્યા ને તો ત્યાં એક ગામડાનો ખેડૂત બેઠો તો, કિસાન. તો ફખરુદ્દીન રાઝી ઈ કિસાનને કહેવા માંડ્યા, અલ્લાહને માનો છો? કીધું, હા, કેમ ના માનીએ? કીધું, દલીલ શું છે? દલીલ એટલે કે દલીલો એમણે ગોતેલી હતી તો પોતાની ઓળખાણ કરાવી હતી. કીધું, દલીલ શું છે? તો એ ખેડૂત કિસાન હઝરતનું મોઢું જોઈને કહે છે, હઝરત કેવી બેવકૂફો વાળી વાતો કરો છો? જ્યારે આકા કહી દીધું અલ્લાહ છે તો છે, મારે દલીલની શું જરૂરત છે? વાત નો વૈધી. અને મુરીદ બનવા ગયા તો નજમુદ્દીન કુબરાએ કીધું કે એ ફખરુદ્દીન રાઝી, આ દિલમાં જેટલો અહંકાર અને ફખર અને ઘમંડ લઈને ફરસ, એને કાઢીને આવ, ખાલી થઈ જા, પછી તને મુરીદ બનાવીશ. ઠીક છે હુજુર? જ્યારે ઘરે ગયા, બિસ્તર ઉપર હજી બેઠા હતા, મોત આવી ગઈ. મલેકુલ મોત રૂહ કબ્ઝ કરવા આવ્યા. શૈતાન ઈ વખત પાણીનો પ્યાલો લઈને આવ્યો અને આવીને કહેવા માંડ્યું, પાણી પીશો? ફખરુદ્દીન રાઝીએ કીધું, હા પીશ. કીધું, પીવું હોય ને તો અલ્લાહ છે એની દલીલ દેવી પડશે. તો જે દલીલ એમને શોધી હતી એ આપી અને કીધું, જો આ કારણોથી અકલમાં વાત આવે છે કે અલ્લાહ છે,
એણે ઈ દલીલનો જવાબ આપ્યો અકલી તौर ઉપર અને ફખરુદ્દીન રાઝી ખુદ મુંજાઈ ગયા અને ફખરુદ્દીન રાઝી કહે છે 1 2 4 5 નો નહીં, જેટલી દલીલો યાદ હતી ને ઈ બધી દલીલોનો શેતાને જવાબ આપી દીધો. ત્યારે મારા પાસે એક પણ દલીલ ના રહી અને હું વગર દલીલનો થઈ ગયો. હું પરેશાન થયો કે અલ્લાહ છે ઈ વાત ઉપર હું ખુદને કેમ મનાવું. જ્યારે ઈ ફિક્રમાં હતો ને તો એક રોશન ઝમીરે મારા ઉપર નજર રાખી હતી. ઈ રોશન ઝમીરના ઘર તરફ મોઢું કરીને કીધું, એ પીરો મુર્શિદ, મુરીદ તો નથી બનાવ્યો પણ અત્યારે હું હલાક થાઉં છું. શૈતાન મારો ઈમાન બરબાદ કરે છે. મારી દસ્તગીરી કરો, મારી મદદ કરો, મને બચાવી લ્યો. અલ્લાહુ અકબર. નજમુદ્દીન કુબરા પોતાના ઘરે વુઝુ કરતા હતા અને વુઝુ કરતા કરતા જ્યારે ચાહવાવાળાએ મદદ માંગી ને તો આપ ઊભા થઈ ગયા અને ઊભા થઈને કીધું કે ફખરુદ્દીન રાઝી, જવાબ દઈ દે ઈ જે જવાબ તને કિસાને શીખડાવ્યું. જવાબ દઈ દે જે તને ગામડાવાળાએ શીખડાવ્યું છે, જે ખેડૂતે શીખડાવ્યું છે કે મારે કોઈ દલીલની જરૂરત નથી. અલ્લાહ છે, હું માનું છું. એટલે કે મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કીધું છે. સાહેબો, ઓલિયા અલ્લાહની જરૂરતો આપણા રૂહોને બચાવવા માટે, આપણા જિસ્મને નેકીઓ તરફ રાખવા માટે જરૂરત છે. અને આપણે 3-3 કલાકની પિક્ચરોથી બહાર નીકળી અને વલી અલ્લાહની જિંદગીઓથી વાકેફ થઈએ, એમની જિંદગીઓને પઢીએ અને એમના જે અધૂરા મિશન હતા એમને આગળ લઈને વધીએ, ત્યારે આપણા ઉપર એમની રહેમત થઈ શકે છે. દુઆ કરીએ છીએ કે મૌલા તાલા મારા તકરીર કરવામાં, આપના સાંભળવામાં જો કોઈ ભૂલ ચૂક ખતા લગઝિશ ગલતી થઈ હોય તો મૌલા તાલા રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની ઝુલ્ફોના સદકામાં મુઆફી અતા ફરમાવે. અસ્તગફિરુલ્લાહ રબ્બી મિન કુલ્લી ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ.